Especially as we are celebrating this capping ceremony. Here we have the prominent things. They are cap and the hands of the students. And this world seems perspective regarding the nursing cap from the Holy Scriptures. Crown of divine call. It's a call to be set apart to serve and to heal the sick of this world without any discrimination. No caste, no color, no creed, no. ఇదే పిలుపు అంటే దేవుడు అందుకే మిమ్మల్ని ఈ యొక్క కోర్సులో జాయిన్ అవ్వడానికి, ఇక్కడ ట్రైన్ అవ్వడానికి మిమ్మల్ని పిలిచాడు. అండ్ the Mark chapter 10 verse 45, మత్తయి సువార్త 10:40, that Jesus himself set apart himself from the glory of heaven for the purpose of saving the life. Jesus Christ left all the glory, all the comforts,
all the adoration of the holy beings, he left. He set apart for the ministry of the God the Father. What the ministry? Saving the life in three dimensions. Saving the life in three dimensions. Or healing the lives of this world. As he was named after the city, the name that is remembered in his name, Florence Nightingale. She could see being in animals. Yes, it was a normal day, but not for Florence. She found an angel walking who was looking and beautifully to her and prepared me. This incident changed her life forever. From onwards, similarly, her heart got united, which she decided to attend training for nursing at a particular hospital on New Zealand in Kitchenberg, Germany. Christian Clark. More than 80,000 children on the staff, like wisdom of planning sanitary and environment conditions. Florence, with 23 nurses, went to Scutari Hospital to serve injured soldiers. The soldiers screaming in pain. The river full of blood. Germs, pain, and comforting them, healing them, without supporting and curing them. Florence healed them and without darkness. She focused in sanitation, safety, clean food, without infection. For the soldiers, she was fearing, fear. And in her, Students, it's my immense privilege and honor to introduce our esteemed chief guest for today's event, Kumari T.N. Kalpana Mauli Garu, Nursing Superintendent, Grade 1, Government General Hospital, Kakinada. Actually, we have tried to get your biodata, ma'am. Many times we have requested like her to transfer to Chepeta PHC in 2005. Recognizing Madam's exceptional abilities and leadership qualities, Ma'am was promoted as head nurse in 2010 and served at Chest Hospital, Visakhapatnam. Her unwavering dedication and administrative excellence earned her another promotion as have a wonderful service in the society. Now dear students, with the professional journey of the ma'am, we all should be inspirable by knowing and getting introduced by such wonderful pioneers in our nursing department. Already in the devotion, everything was told that what is the main importance of the capping and lighting. Capping is nothing but it is a honoring to us. It is honor. God is honoring with the crown of like commitment. It may be dedication. We have to, and at the same time, when we are putting upon our apron along with, putting upon the uniform along with the cap, it means we are separated from the society, and we should be very pleasing in the sight of the patients. When the honor our uniform is giving us. Most of the society may feel that is it nursing. Right? It shows that already it was discussed. It is the item or it is the thing which drew away all the darkness, not only in us, at the same time. Thank you for setting the tone. Please make your seat at home. First, Mrs. Florence Ma'am, Nursing Superintendent, Grade 2 from GGH, Kakinada. Please be
kindly request our Chairman Pastor Babu Nivek and Sita Murthy to place the dais. నేను నా తల్లిదండ్రులకు రెండవ కుమార్తెను, నాకు ముగ్గురు అక్కలు ఉన్నారు. నేను సెకండ్ వన్, తర్వాత తమ్ముడు, తర్వాత చెల్లి. మా అక్కకి ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ చేశారు 12th ఇయర్లో. మద్రాసులో సర్జరీ చేయబడింది. అంతా పాటు సర్జరీ చేసిన వాళ్ళందరికీ కూడా మమ్మీకి గాడ్ గురించి కొంచెం తెలుసు కనుక కొంచెం ధైర్యంగా డాడీకి బలపరుస్తూ పాప చనిపోదు బ్రతుకుతుంది అని చెప్పారు. మేము అప్పటికింకా హైందవ బ్యాక్గ్రౌండ్, దేవుడంటే మాకు తెలియదు. అట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో ఆఫ్టర్ 3 days అక్క కోమాల నుంచి బయటికి రావడం, ఆమె బ్రతకడం, మేము దేవుని నమ్ముకోవడం కూడా జరిగింది. అట్లాగా దేవుణ్ణి ప్రేమించడానికి ఆయన సన్నిధికి వెళ్ళడానికి ఒక అవకాశం మాకు ఏర్పడింది. మా ఫాదర్, మా మదర్, నేను, అక్క, చెల్లి, తమ్ముడు. తల్లిదండ్రులు చెప్తే వస్తే అట్లా కాదు, స్పాంటేనియస్గా రావాలి అని చెప్పారు. అంటే మనం ఎక్కువ మంది చిల్డ్రన్స్, మమ్మీకి బ్రదర్స్ సిస్టర్స్ ఉండడం, అందరినీ ఎక్కువగా చదివించలేకపోవడం, మమ్మీని ANM వరకే చదివించారు. ఆమె అంతవరకే చదువు కంప్లీట్ చేసుకుని జాబ్ చేస్తూ, మమ్మీ నాకు పుట్టిన పిల్లల్లో ఒక్కరినైనా నర్సింగ్ చేయించాలి అనే ఆశ మమ్మీకి ఉండేది. ఎందుకంటే హర్షగా చెప్పినట్లుగా ఎవరో చేయని సర్వీస్ మనం చేయడానికి ఒక అవకాశం దేవుడే కల్పించాడు మనకి. ఈరోజు ఈ స్థితిలో నేను ఉన్నానంటే మేడం నా బయోడేటా నేను ఎప్పుడు కూడా ఎక్కడ చదివించలేదు, చెప్పలేదు కూడా, కానీ ఈరోజు చదువుతారంటే ఈ 26, 28 ఎగ్జాంపుల్ నేనేనండి. ఎందుకంటే మనము దీన్ని మోస్తే ఇది మనల్ని మోసేస్తుంది. బైబిల్ గ్రంథం మనం మోయగలిగితే మనల్ని కూడా. నేను ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్లో 4 subjects పోయినాయి. నా స్థితి ఇది కాదు, కానీ మన స్థితిని మారుస్తాడు, మన గతిని మారుస్తాడు, మన పరిస్థితిని మారుస్తాడు, మన ఇంటి పరిస్థితులు, ఆర్థిక పరిస్థితి అన్నీ మారుస్తాడు దేవుడు. ఎందుకంటే 4 subjects పైన నేను సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చినా చేసేవారు. మా ఫాదర్ జాబ్ చేశాను, రిజైన్ చేశారు. మమ్మీ ఒక శాలరీ 3000 శాలరీ వల్ల మొత్తం ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ, మా నాన్నమ్మ గారితో సహా మేము పోషించబడే పరిస్థితి. చాలా కొంచెం కష్టమే, మిడిల్ క్లాస్ పరిస్థితి. కానీ దేవుని ఎప్పుడైతే ఎరిగిందామో ప్రతి విషయం కూడా మార్గం సరళం చేయడం జరిగింది. నేను నర్సింగ్కి రావడం, నర్సింగ్కి వచ్చిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది క్యాజువాలిటీలో, తర్వాత మనం ఏం చేయాలో కానీ డాక్టర్ చెప్పకుండా చేయడానికి అవకాశం మనకి లేదు. వారు రాస్తేనే చేయాలి, వారు చెప్తేనే చేయాలి. మనకు మనం ఓన్గా పేషెంట్ కేర్ చేయడానికి ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉండదు. కానీ ఆ నాలెడ్జ్ మనకు ఉన్నా కూడా మనం చేయలేని పరిస్థితి. కానీ అట్లా 3 years కూడా చాలా కష్టమే. దోశలు కూడా పట్టి పేషెంట్ నాకు వామిట్ ఎక్కడ పడాలంటే మన చేతిలోకి తీసుకొని పడవేసే రోజులు కూడా నా ఇక 3 years సర్వీస్లో ఉన్నాయి. తిండి తినకుండా ఆన్ అండ్ ఆఫ్ డ్యూటీ చేస్తున్నప్పుడు సార్ చెప్పారు, పాస్టర్ గారు తెల్లని ఆ క్యాప్ అన్నారు, కానీ మనం ఎప్పుడైతే యూనిఫామ్ వేసుకుంటామో మనకి తెలియని శక్తి మనం ఆవరిస్తుంది. అది నేను అనుభవించానండి. యూనిఫామ్లో ఉన్న పరిశుద్ధత, ఆ శక్తి, ఆ రిఫ్లెక్షన్, ఎంతో సిక్ అయిపోయి ఒకవేళ అలసిపోయి పడుకున్న యూనిఫామ్ వేయగానే ఎక్కడ లేని శక్తి పుంజుకొచ్చేది. ఆ శక్తితో వెళ్ళి మళ్ళీ ఆన్ ఆఫ్ డ్యూటీస్ చేసుకొని మళ్ళా వచ్చి మళ్ళీ సివిల్గా చేస్తాయి. మీరు నమ్మది, మీకు అర్థమైందా? అంటే రంగుల వలయాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మమ్మీ డాడీ వారు ఎంతో కష్టపడి వారు చెమటూర్చి మన కోసం కొంచెం డబ్బు వెచ్చించి ఇన్స్టిట్యూట్లో CMCలో చేర్పించి చదివిస్తూ ఉంటే వారు మన మీద ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకొని మనం చదివిస్తూ ఉన్నారు. వారి ఆశను మనం ఏం చేయాలండి, ఒమ్ము చేయకూడదు. వారు ఏ టార్గెట్ పెట్టుకుని మనల్ని ఇక్కడికి నమ్మకంగా పంపించారో ఆ 3 years 4 years కోర్స్ మనం కంప్లీట్ చేసుకొని ఇన్స్టిట్యూట్కి మంచి పేరు తీసుకురావాలి. అదే రీతిగా ఒక లంగ్ లేదు మా డాడీకి, ఒకే ఒక లంగ్ ఉంది. 2015లో ప్రేమ్ సార్ చెప్పారు చెస్ట్ హాస్పిటల్లో, ఒక లంగే ఉందమ్మా డాడీకి, ఒక లంగ్ లేదన్నారు. సర్జరీ చేయించండి అన్నారు. సర్జరీకి అని చెప్పి CTVSకి తీసుకెళ్తే నేను మళ్ళీ ప్రేమ్ సార్ అడగండి అన్నారు. మళ్ళీ ప్రేమ్ సార్ దగ్గరికి వెళ్తే మీ ఇష్టం, చేస్తే చేయించండి, లేకపోతే ఓన్లీ 2 months డాడీకి ఇంకా లైఫ్ స్పాన్ ఉంది.
2 months బ్రతుకుతారు. ఒకవేళ సర్జరీ చేయించకపోయినా, చేస్తే ఆన్ టేబుల్ మీద డెత్ అవ్వచ్చు. చేయించకపోతే ఒక 2 months లైఫ్ స్పాన్ ఉంది డాడీ కంటే. మా మదర్ అన్నారు ఏం చేద్దాం చిన్న పాప అంటే, మా ఫాదర్ అన్నారు చిన్న పాప నాకు సర్జరీ చేయించొద్దు. మేమేం చేయలేదు, సర్జరీ చేయించదు. డాడీని ఊరికి వదిలిపెట్టాం. కరోనా వచ్చిందా రాలేదండి? 2019 కరోనా వచ్చింది. మరి దేవుడికి చేస్తున్నామని ఒక మాట చెప్పమంటారా? మనము ఈ 3 years ఉచితంగా, అంటే ఒకవేళ మీరు అమౌంట్ పే చేసి చదువుకోవచ్చు, కానీ ఒకవేళ స్కూల్ ఆఫ్ నర్సింగ్ వస్తే ఫ్రీగానే చదువుకుంటారు కదా. ఉచితంగా మనం పొందుకుంటున్నాం, ఉచితంగా స్టడీస్ తీసుకుంటున్నాం. కాబట్టి మనం పేషెంట్కి ఇచ్చే కేర్ విషయం కూడా ఏది ఆశించకూడదు. ఎవరి దగ్గర నుంచి కూడా ఏదో వస్తుంది కాబట్టి డబ్బు కోసం చదవాలి, డబ్బు కోసం ఉద్యోగం అనే మాట ఉండకూడదు. కానీ మనం చేసే సర్వీస్ బట్టి మనకి సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండాలి, తృప్తి కలిగిన. అమ్మయ్య ఈరోజు నా వలన ఆ ఉపాధ్యాయులే అర్థమైందండి, మీ సహవాసము దేవుడితో. నేను ఇక్కడికి వస్తున్నప్పుడు నాకు అనిపించింది, పరిశుద్ధత అన్న స్థలానికి నన్ను తీసుకొచ్చావు బ్రహ్మ. నేను చాలా ఇన్స్టిట్యూట్స్కి పిలుస్తున్నప్పుడు వెళ్తున్నప్పుడు, ఈ మీటింగ్ అవుతున్నప్పుడే వాళ్ళు పాటలు అవి పెట్టుకొని అంటే నిషిద్ధమైన లోపలికి దైవిక భయం కలిగి పేషెంట్ కేర్ మీరు ఇవ్వడానికి మీరు సిద్ధపడండి. దేవుడు మిమ్మల్ని బ్లెస్ చేస్తాడు. మీ తండ్రులు ఎంతో కష్టపడి మిమ్మల్ని చదివిస్తారు. వారి యొక్క ఆశను మీరు ఏం చేయాలి? తీర్చేవారిగా ఉండాలి. యాజమాన్యానికి మరి ఫ్యాకల్టీకి మీరు ఎంతో రుణస్థులు ఉన్నారు. ఎందుకంటే వారు చెప్పే పాఠాలు చక్కగా నేర్చుకొని చక్కగా చదువుకొని మీరు పేషెంట్ కేర్ విషయంలో ముందుకు రావాలని ఆశపడతా ఉన్నాను. మనం ఎప్పుడైతే మన యొక్క కేర్ని చక్కగా మనం నేర్చుకున్నది అందించగలుగుతామో దేవుడు తప్పకుండా మిమ్మల్ని ఏం చేస్తారైనా బ్లెస్ చేస్తాడు. నేను ఫస్ట్ ఇయర్ పిహెచ్సి అండి. నా వయసు అప్పటికి 22 years. 94 to 97 నా యొక్క స్టడీస్. 98 November నాకు 25th నాకు జాబ్ వచ్చింది ఫస్ట్ ఇయర్. నేను అక్కడ ముగిన 3rd year అయిపోయిన తర్వాత నేను జాబ్ వచ్చిన వెంటనే నాకు సర్టిఫికేట్స్ కూడా వచ్చిన వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారు. నేను బిఎస్సీ నర్సింగ్ కదా, నేను ఎంఎస్సీ నర్సింగ్ కదా, ఏం బిఎస్సీ నర్సింగ్ అయితే కొమ్ములు ఉన్నాయా, ఎంఎస్సీకి కొమ్ములు ఉన్నాయండి? కాదు, పేషెంట్ కేర్ కోసం వచ్చాం. అందుకని పేషెంట్కి డబ్బు తీసుకురావడానికి అంతగాని ఫీల్ అవుతాం. కానీ యాజ్ ఎ స్టాఫ్ నర్స్గా నేను చీప్ రేట్తో సహా అసెస్ చేసుకొని రాత్రి 10 గంటలకు వచ్చింది. అప్పటికి కాలు బండల్లో వాచిపోతుండే. మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ 8 o'clock మళ్ళీ ఈవినింగ్ 6 వరకు మళ్ళీ ఆ పిహెచ్సిలో డ్యూటీ చేయాలి. ఎంతో కష్టం అనిపించింది. ఇంకొక సెకండ్ పిహెచ్సి కూర్చోబడి వచ్చినప్పుడు ఇట్లా అన్నం దగ్గర కూర్చునేసరికి డెలివరీ కేసు ఆటోలో రెడీగా ఉంటుంది. అమ్మ డెలివరీ టైం వచ్చింది మా పాపకి, తీసుకొచ్చాం విలేజ్ నుంచి అని చెప్పేసి. అంత టైం ఉంటుంది బిహెచ్సిలో ఉండదు కదా. పేషెంట్స్ ఎప్పుడు కంటిన్యూస్గా అట్లా వర్క్ చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి వెంటనే అన్నంలో చేయి కడిగేసుకొని అర్ధరాత్రి అయినా లేచి వెళ్ళి కేసు చేసుకొని కూల్గా ఏంటంటే మనం నర్సింగ్ సర్వీస్లో మనము చాలా కోపం ఉన్నా సరే పేషెంట్స్ని నేర్చుకుంటాం. మనం పేషెంట్ ఎట్లా ఆదరించాలి. ఎందుకంటే ఒక పేషెంట్ మన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మన ఇంట్లో ఆ ఏజ్ గల వారు ఎవరైతే ఉన్నారో, మన బంధువులు ఉన్నారో, మన నాన్నగారిని ఎలా చూస్తామో ఆ పేషెంట్ కూడా ఈయన నా నాన్నగారు అయితే వెతుకుతాయి. ఎందుకు వెతుకుతావు అని దావీదు మహారాజు గారు అడిగితే, నీ బలమును నీ ప్రభావాన్ని చూడవాలని నా ప్రాణం ఆశపడతా ఉంది. ఈరోజు నువ్వు ఆశపడాలి. ప్రభు నీ బలం కావాలి, నీ శక్తి కావాలి, నీ ప్రాపర్ గైడెన్స్. No nurse can afford. Today we welcome our leader who embodies this wisdom. And nursing superintendent grade 2 from GGH Kakinada to share her greetings. Let's రిసీవ్ ఎలా తీసుకుంటాం? చేతుల దేవుడే తీసుకుంటాం. తర్వాత బేబీ మళ్ళా వాడు అంటే మరణ ఛాయలో ఉన్నప్పుడు, మరణ స్థితిలో పేషెంట్ సీరియస్గా ఉన్నప్పుడు కూడా మన చేతులే వాడినేవాడు. కాబట్టి ఈ చేతులకి చాలా శక్తి దేవుడిస్తాడు. మనము ఒక పేషెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళి పలకరించేటప్పుడు కూడా ఈ శక్తి ఉంటుంది. దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు రక్తస్రావం గల స్త్రీని ఎక్కడ చెంగు ముట్టుకుంటే స్వస్థత వచ్చింది. అవునా? ఇవన్నీ మనం విశ్వాసం ద్వారా, రక్షణ ద్వారా మనం ఇవన్నీ కూడా మనం నమ్ముతాం, విశ్వసిస్తాం. ఎందుకంటే మనందరం అక్కడ దేవుని బిడ్డలుగా, దేవుని శరీరంగా మనం ఉన్నాం. కాబట్టి దేవుడు మన కోసం ఈ లోకంలోకి వచ్చాడు. మన పాపాలన్నీ, అంటే మనం ఏం పాపం చేస్తామని కాదు, దేవుడు ఆజ్ఞని మనము ధిక్కరిస్తే
అదే అనమాట. అవునా? దేవుని భయం అనేది మనకు ఉండాలి. ఎప్పుడైతే మనం దేవుని ప్రారంభించేది మేడం చెప్పారు కదా ఇందాక, ఎప్పుడు డ్యాన్స్ చేద్దామా సినిమా సాంగ్స్కి ఆటకే డ్యాన్స్ కోసమే కూర్చునేవారు వాళ్ళు. నర్సింగ్ అంటే చాలా ఎవరు ఉన్నారైనా అనేక మంది బలహీన పరిస్థితిలో ఇంక ఇది జరగదు, దేవుడి కార్యం చేయడు అని వాళ్ళే సనుగులు గొడుగులు ఉన్నారు ఇజ్రాయేలీలు అందరూ. ఎవరో శత్రువు కానీ శత్రువు ఆలోచనలు ఉన్నవాడు కానీ మన మొహం చూడగానే మన దగ్గర ఉన్న పరిశుద్ధాత్మ శక్తి వాళ్ళు మన వైపుకి రాని చాలా దూరంలో ఉంచుతుంది, వాళ్ళే జడిసిపోతారు. కాబట్టి అటువంటి ప్రార్థన బలం మీ దగ్గర ఉండాలి. ఈ సర్వీస్ చేయాలంటే తేలికపాటిది కాదు. అర్థమైందా? ఎవరు ఫ్లారెన్స్ నైటింగేల్కి వారిలో ఎవరు కూడా హెల్ప్ చేయలేదు. ఆవిడకి వచ్చిన తలంపు దేవుడు ఈ గడియ రేపు గడియ మనకు తెలియదు. మా డాక్టర్ గారు ఒక ఆయన ఆర్థో డాక్టర్ గారు చనిపోయారు. ఎందుకంటే రాత్రి ఏమన్నా అంగీకరించండి, రక్షణ తీర్మానం చేసుకోండి, వాక్య సాక్ష్యం కలిగి ఉండండి, దేవుని ఎంత భయభక్తులు కలిగి ఇస్తే దేవుడు మీకు అన్నీ ఇస్తాం. కాబట్టి ఈ చిన్న సాక్ష్యమాన ఈ చిన్న సందేశం మీరు స్వీకరించడం కోరుకుంటున్నాను.
of nursing. కూర్చోండి మేడం. సార్ అలాగే మేడం. మిమ్మల్ని పెంచి కీర్తిస్తున్నాం తండ్రి. ప్రభా ఎంతైనా నమ్మదగిన వాడవు నాయన, మహాప్రేమ గలవాడవు, కృపగలవాడవు ప్రభా. ప్రాణాత్మ దేహాలు ప్రభా నీ స్వాధీనంలో ఉంచుకుని నాయన మేము నడవలసిన త్రోవలు ప్రభా నా తండ్రి ఎప్పటికప్పుడు నాయన నీ వాక్యం ద్వారా నా తండ్రి అనేకమైన మీ బిడ్డల ద్వారా ప్రభా నా తండ్రి మాకు జ్ఞాపకం చేస్తూ నాయన మమ్మల్ని నడిపిస్తున్నందుకు వందనాలు, స్తోత్రాలు ప్రభా. ఈరోజు తండ్రి సిఎంసిలో కాలేజీలో ప్రభా నా తండ్రి పారివారముగా తండ్రి టీచర్స్ నాయన, స్టూడెంట్స్ నాయన, పాస్టర్ గారు నా తండ్రి అనేక మంది స్టాఫ్ ఉండగా ప్రభా నా తండ్రి మేము కూడా తండ్రి ఇందులో పాము తండ్రి ప్రభా. నా గర్భమైన దేవా మేము నమ్మలేని వారమైనప్పటికీ ప్రభా ఏమాత్రము తండ్రి మేము ఇచ్చి ప్రభా మీకు మమ్మల్ని సంపాదించుకొని మా పాపాలు కడిగి ప్రభా మీ బిడ్డగా మీ సొంతగా మమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకున్నందుకు వందనాలు చూస్తారు ఆయన. ఈ బిడ్డల మీద నా తండ్రి నేను మీకు ఆకుల భద్రత ఉంచండి. గవర్నెన్స్ చేసేది కాలేజీ చుట్టూ మీ అగ్రికల్చర్ ఉంచండి ప్రభా. మీరు నా తండ్రి ట్రైనింగ్ నిమిత్తం ప్రభా మీరు ఏర్పాటు చేసుకున్నందుకు వందనాలు ప్రభా. ఈ సేవకు చూడలేదు తండ్రి నాయన పరిచర్య చేయడానికి చేయించుకోవడానికి రాలేదు, కానీ అనేక మందికి పరిచర్య చేయడానికి వచ్చామని ప్రభా నేను నాయన నీ వాక్యం ద్వారా బయలుపరిచినందుకు అన్నారు ప్రభా. ఈ స్థితి నాయన లేకపోతే సున్నా అని ప్రభా నా తండ్రి నీ వాక్యం సెలవిస్తుండగా నాయన నీ వాక్యాన్ని చేతబట్టుకుని వెలుగు బిడ్డల ప్రభా సహాయం చేయండి. జ్ఞానం ఇవ్వండి, శక్తి ఇవ్వండి, నడిపించండి. ఈ ప్రాకారం చుట్టూ ప్రభా నీ అగ్ని కంచె వేయండి తండ్రి. నీ దూతల్ని కావలి వచ్చండి ప్రభా నా తండ్రి. వారికి విద్యాబుద్ధులు అన్ని విషయాల్లో తండ్రి నిన్ను వాక్యం ద్వారా నా తండ్రి మంచి తరఫీదులో ముందుకు వెళ్ళి అనేక మందికి సాక్షికరంగా వాడు జీవించడానికి సహాయం చేయండి. ఏ యోగ్యత లేని నాకు తండ్రి ఇంత మంచి సమయం నాకు ఇచ్చినందుకు ఏమి ఇచ్చినప్పటికీ నేను రుణస్థురాలు ప్రభా. మేము ఇచ్చిన ఉచితంగా ఇచ్చిన రక్షణ పాత్ర చేతబట్టుకుని ప్రభా ఈ ప్రార్థన ఈ సన్నిధికి చేర్చుకోమని మా ప్రభువును మా ప్రియ రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క ప్రశస్త నామమును బట్టి మీకే అర్పిస్తున్నాను తండ్రి. May the grace of our Lord and Savior Jesus Christ, love of God, sweet communion of the Holy Spirit, rest and abide with the ministers of the school and with us now and forevermore. Amen. We shall of blessing.